제가 동영상을 하나 준비를 했는데요. 이게 2016년에 저희가 찍은 그 사역 비디오, 스케치라 그러죠. 사역 비디오를 찍었는데 한번 보시면서 이게 자막이라서 더빙이 된 게 아니라 좀 죄송하긴 한데 한글 자막이 조금 빠를 수 있으니까요. 그래도 한번 같이 보시면서 저런 곳이 알바니아고 어떤 사역을 신현철 선교사가 하고 있구나 잠깐 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 예. Before I got to Albania, nothing could have prepared me for what God is doing here and for how amazing Albania really is. One of the main ministries that OM Albania does is working with the blind school and with children with special needs in Durrës. We have here in Durrës, where we live, a very big center for special needs children. And together with a bunch of enthusiastic people from the local church, we go there 3 to 4 times a week. We teach the kids Bible stories, we sing songs to them. Last year around this time I got a call from the School for Blind in Tirana, from the director, and he has somehow heard about my profession, that I'm here, working here, and he asked me if I could come and help the school a little bit to get some input. Since then I've been going to the School for the Blind in Tirana once a week. My main ministry is with the Roma community in Lushnja, and so we have programs at the Emmanuel Center, which is the ministry that was started about almost 12 years ago. So we do Bible lessons with the kids. We're also teaching English with them. We meet with them sometimes in smaller groups. And then with the women, we do Bible studies. Every week we have a Bible study. During communism, people had work, but all the jobs were directed by the government. They were told what they had to do. They don't really know how to organize businesses, and so for years OM Albania had been praying that we could get help. Someone could come and help Christians. The first part of this is to be able to go to the different churches, work with them, find people that are interested in starting a business or people that already have a business going, and invite these people to a basic business class. It was really funny because at the beginning I thought out of all the people in the class, Rizal would probably be the last one that would be able to start a business. But he proved me wrong. Thjesht ky është vetëm fillimi çfarë unë shikoj në biznesin tim, sepse unë shikoj biznesin akoma më lart. Jo thjesht një biznes të vogël, por biznes akoma më të lartë për të ndihmuar dhe për të suportuar njerëzit në nevojë, gjithashtu edhe kishat. So if families now have businesses or jobs here, then they're able to tithe at church, which ultimately makes the church become self-sufficient. So it's a trickle-down process to where all will become self-sufficient in time. I'm working with women and older girls, but mostly with married women. I do different things, a lot of visits. I do Bible studies and I do give sewing classes. Unë nga Ena kam mësuar se si të qep rrobat. Kjo bluzja që unë kam veshur, në radhë tane unë kam qepur fundin një, pastaj filluam me bluzën. With the sewing course, I always tell them already from the first day on, I would like to do also Bible study. Po kemi mësuar shumë nga Ena. Ena na flet dhe për Zotin. Ne nuk e dishim se kush ishte Zoti. Nuk e dimi. Po unë jam shumë e kënaqur që kam hyrë në rrugën e Zotit. Me and my family, we are here because God called to us to work in Albania like missionaries in church planting in the north of the country, especially in one city called Shkodër. Our biggest dream is to training local workers, because the best workers for Albania, there will be Albanian people. This is a great place. The people here, the hearts of the people are incredible. And to see them move forward, to see this country grow, the infrastructure growing, the things that are happening here right now is a perfect time to be here, to see a country come from being pushed down into communism to now that they're growing like flowers. One person we would really like to have would be a physiotherapist. We are also happy with any other professionals who are experienced working with kids with special needs, but also only if you have a heart for working with them, that would be really great and you can fit in the ministry perfectly. Young business people, medium-aged business people to retired business people. Especially I think we need people that
understand that our main work is prayer, because all the present and the future Albania, I think, it will be decided for our prayers. If you love God and you live in the freedom of all that Christ gives to us, and you want to share that with people who have been held in bondage in different ways for centuries, and if you want to come and you want to share that and you want to help liberate people, then come. We need a lot of help. 네, 마지막 come 했잖아요. 그래서 이제 오시면 됩니다. 프레젠테이션 PPT 같이 볼 수 있을까요? 다음 슬라이드 해주시면요. 다음 슬라이드 해주세요. 알바니아가 어딘지 궁금하셨죠? 방금 그 이경규 목사님 말씀하신 것처럼 아주 간단하게는 그냥 알바니아는 그러니까 이탈리아랑 그리스 가운데 있다. 이렇게만 생각하시면 좀 쉬울 겁니다. 그리스랑 이탈리아 아시니까요. 유럽에서 가장 가난한 나라이고요. GNP 이런 게 1,200달러 정도? 1,300달러 정도. 그러니까 유럽에서 그래 유럽이지라고 생각했는데 저도 그랬는데 가보니까 정말 10년 전만 해도 전기가 8시간이었고 물이 2시간밖에 안 나오고 2005년도에 이런 곳이 있었나 이런 생각이 들 정도로 좀 안타까운 나라 중에 하나가 바로 알바니아입니다. 다음 슬라이드 보여주시면요. 이거는 아까 그 마지막에 그 교회 개척에 대해서 이야기하셨던 분이 그 마우리시오라고 코스타리카 선교사님이신데 그분이 이제 교회 개척을 하실 곳, 그 시코드라라는 그 지역의 성에서 위에서 찍은 사진이에요. 되게 아름다워 보이죠? 아름답습니다. 다음 슬라이드 보여주시면요. 한 번만 클릭해 주세요. 300만 이게 뭐냐면 그 알바니아 안에 300만, 250만 명 정도가 있고요. 알바니아 밖에 300만 정도가 있습니다. 그래서 가난한 나라니까 안에 일자리가 없어서 가족 중에 한 명 정도는 적어도 한 명 정도는 그 해외에 나가서 일을 해서 그 번 돈을 가지고 본국을 송금하면 이제 그걸 가지고 이제 먹고 살게 되는 거죠. 왜냐하면 똑같은 일을 해도 이제 그리스나 이탈리아에서 일을 하면 거의 4배, 5배 받게 되니까 어떻게 해서 이제 불법이지만 나가려고 하고 막 이렇게 이민을 많이 가게 됐죠. 300만. 그래서 이제 저희 말하는 깨진 가정들이 그래서 좀 많습니다. 지금 안타까운 마음이죠. 다음은요. 70% 이건 뭘까요? 무슬림. 저희가 맨날 말하는 이슬람교를 믿는 사람들이 70%거든요. 그러니까 유럽에서 보스니아, 코소보, 아마 알바니아 이렇게 아마 세 나라가 아마 그 이슬람교를 믿는 그 무슬림이라고 저희가 요새 부르는 무슬림들이 많은 지역이고요. 그래서 한 10명 중에 7명은 이슬람교를 믿는 사람들이고 10명 중에 2명이 이제 그리스 정교, 1명이 그 로마 가톨릭, 그다음에 0.7명이 이제 저희가 말하는 이제 기독교, 뭐 이렇게 개신교 이렇게 얘기하죠. 그 사람들입니다. 원래 1%가 안 되면 미전도 종족이라고 저희가 이야기하거든요. 그래서 아마 알바니아도 미전도 종족 쪽에 들어가는 곳입니다. 위에서 기도해 주셨으면 감사하겠습니다. 로마서 15절 19절 이거는 그 바울이 복음을 전했던 곳에 이제 일루리곤이라고 성경에 나오는데요. 일루리곤이 나오는 그 지역이 바로 알바니아가 속한 지역입니다. 그래서 그 지역이 그래서 옛날에 복음을 안 들었던 그 민족이나 지역은 아니고요. 옛날에 들었는데 그거를 잊어먹었죠. 그 다음에 이제 그 오스만 투르크 터키의 500년 지배를 받다 보니까 그냥 이게 우리가 원래 믿었던 건가 보다 해서 공산주의가 또 딱 그 다음에 들어왔거든요. 그래서 한 45년 정도 이제 그 해방이 91년이 되고 나서 그러면 우리의 종교는 뭐였지 이렇게 생각하다가 조금만 더 뒤로 갔으면 되는데 그냥 그 500년에 딱 멈춰서 그냥 우리가 옛날 종교가 이슬람이었지. 그래서 70%가 다 이슬람교로 가게 된 거죠. 다음은 신이 없는 나라. 이거는 몽골이랑 그 알바니아가 공식적으로 신이 없다고 이야기한 나라라고 합니다. 그래서 그러니까 북한도 교회는 있잖아요, 그렇죠? 보이는 교회이긴 하지만, 근데 그거 자체도 없애버리고 교회 자체를 없애버렸던 나라 중에 한 곳이 바로 알바니아입니다. 다음 슬라이드 보내주시면. 지금 현재 25명이 같이 있고요. 이게 크리스마스 그 파티죠. 파티 끝나고 찍은 사진이거든요. 몇 명은 없지만 지금 11개국인 것 같아요. 11개국, 11개국 25명이 같이
사역을 하고 있고요. 아까 제가 비디오에 나오지 않았지만 예, 말씀하신 것처럼 제가 짱 먹고 있습니다. 그래서 약간 무슨 미국 사람들, 독일 사람들 되게 많거든요. 근데 감사하게 하나님께서 이렇게 예, 그냥 사명 주신 것 같아요. 뭐 제가 잘해서는 아닌 것 같고요. 그래서 그 밑에 보시면 교회 개척, 그 비즈니스, 이제 스페셜 니즈는 이거는 이제 장애인 사역을 어떻게 바꿔야 되는지 잘 몰라서 넣었고요. 이제 로마 집시, 이제 본부, 컨퍼런스 사역 이 5개를 중점으로 하는 사역들을 저희 25명의 선교사들이 같이 하고 있고요. 예, 리더를 맡고 있습니다. 기도가 많이 필요합니다. 예. 다음 슬라이드 보시면요. 하나 더 가도록 하겠습니다. 예. 이거 같이 해드릴게요. 그러니까 이거는 이제 2년 전에 그 어떤 한 교회를 도와줬는데 한 교회에서 그 저희가 어떻게 하면 한 교회를 더 도와드릴 수 있을까? 근데 너무 한 교회만 도와주면 저희를 의존하게 되니까 그래서 계약을 하게 됐어요. 2년씩. 그러니까 당신네 교회를 2년 동안 도와드리겠습니다. 2년 된 저희 나갑니다. 열심히 한번 해봅시다. 그래서 하게 됐죠. 그래서 지금 보시는 장면은 이제 2년의 시간 동안에 그 콜로네라고 하는 시골에서 그 보시면은 왼쪽이 란디라는 목사님이고 오른쪽 여성분이 에르나라고 하는 파라과이 선교사님이신데 5명이 복음을 듣고 5명이 세례를 받는 장면이에요. 저게 바닷가거든요. 그래서 정말 귀하잖아요. 그래서 저희가 딴 곳을 또 도와줘야겠다. 그래서 지금은 고레라고 하는 곳에서 예, 그런 교회 개척 아니면 현역 사역을 같이 하고 있습니다. 예, 다음 슬라이드 보시면요. 예, 뭐 같습니까? 예, 양봉. 역시 예, 양봉인데 4년 전이었습니다. 4년 전에 제가 이제 기도하면서 하나님 도대체 이 알바니아에 있는 이 사람들이 너무나 가난한데 어떻게 도와줘야 되나요? 그래서 사람들이 또 한 가지가 뭐냐면 조그만 도시에 있는 사람들이 일이 없으니까 어디로 가냐면 대도시로 가게 되죠. 그러면 이제 잘 키워놓으면 떠나고 잘 키워놓으면 떠나고 이러니까 어떻게 하면 이 사람들을 여기 이렇게 눌러앉기는 아니지만 여기 있으면서 하나님을 섬길 수 있을까요? 했을 때 일자리를 마련해 줘야겠다 이런 생각이 좀 많이 들었었어요. 근데 그게 신자들뿐만이 아니라 3년 전이었습니다. 3년 전에 에르말리라고 하는 목사님 한 분이 계셨는데 이제 이 목사님이 돈이 없어가지고 그때 갓난 아이가 있었는데 정말로 기저귀 살 돈도 없을 정도로 너무 가난했던 거예요. 시골에서 목회를 하시는 분이셨는데 보니까 너무 마음이 아프잖아요. 어떻게 해야 되나. 근데 어떻게 도와주는 게 정말 건강하게 도와주는 건가도 고민이 되고 그러다가 4년 전에 저희 아까 보신 좀 이렇게 그 선교사님이 브라이언이라는 선교사님, 미국 선교사님이신데 그분이 오셔서 하신 게 뭐냐면 그러니까 비즈니스를 어떻게 할 수 있냐라는 코스를 한 3주 정도 이렇게 열어주신 거예요. 그 코스에 그 에르말리라는 목사님이 오셨고 그래서 같이 이야기하다가 그 브라이언 선교사님이 양봉 해보면 어때요? 이런 거예요. 그래서 양봉이요? 그래서 한번 해봅시다. 그래서 10박스를 사서 놨습니다. 양봉을 하면은 사람이 일하나요? 벌이 일하나요? 예, 벌이 일하죠. 그러니까 벌이 일하니까 굳이 목사님이 거기에 계속 붙어 있을 필요가 없죠. 그러니까 신방 다닐 수 있겠죠. 그래서 신방도 다니시고 뭐 벌이 일하면 뭐 꿀 나올 수 있으니까. 근데 안타깝게도 딱 그 해가 뭐냐면 이 벌농사가 되게 흉년인 해였던 거예요. 참, 그렇죠. 왜, 하나님 왜? 그래서 어떻게 되고 있냐. 근데 이 에르만이라는 목사님 뭐라고 했냐면, 딴 사람은 다 안 돼도 난 될 거야. 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 죄송합니다. 제가 너무 이제 기가 막혀가지고, 당신이 뭔데? 그래서, 근데 그런 믿음이 있더라고요. 그래서, 그래? 오케이, 한번 해봅시다. 그래서 이제 볼농사가 다 끝나고, 이제 다 수확을 쫙 해봤더니, 정말로 다른 곳은 다 흉년이었는데, 이분만 거의 2배, 꿀을 얻으신 거예요. 제 부족한 믿음. 제가 보게 됐죠. 와, 대단하다. 그러면서 이제 빌린 돈 갚고, 자기 뭐 가족들 부양하고, 교회 섬기고, 계속 이 일을 하게 됐죠. 되게 이게 아름다운 모습인 것 같았어요. 되게 건강한 모습이다. 저희가 뭐 막 도와주는 것도 아니고, 비즈니스를 통해서 이 사람이, 이 목사님이 한 분이 쓰고, 한 분이 쓰므로 말미암아 한 교회가 쓰고, 한 지역의 교회가 세워지는 것. 정말 이 모습을 정말 다시 한번 또 보고 싶습니다. 그래서 이 사역들을 계속 진행하고 있고요. 아까 이 뚱뚱한 그 선교사님은 가셨어요. 이렇게 좀 이렇게 등치 있으신 분은 가시고 이번에 다행히 또 한 가정에 오셔서 아마 이 사역을 계속 진행할 예정입니다. 위에서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 다음 슬라이드요. 로마 집시 사역은 되게 어려운 사역이에요.
그 밑빠진 독에 물을 붓는 사역입니다. 그래서 이렇게 답이 안 나와요. 이렇게 뭐 이렇게 좀 하면 이렇게 결과가 나오면 참 좋잖아요, 그렇죠? 이렇게 막 얘기하기도 좋고, 뭐 우리가 막 했는데 이게 됐다 이렇게 나오면 좋은데 이거는 에너지를 붓고 뭐 소위 말해서 재정을 붓고 사람을 막 해도 사람이 잘 안 변하는 거예요. 요구하기만 하고 우리 집 돈 없다, 나 아프다 계속 이렇게 되니까 저게 너무나 지치는 일들이 너무 많았습니다. 8년 전에 어떤 목사님 한 분이 저한테 오셔서 이런 말씀도 하셨어요. 여기 지금 하는 선교사들 다 데리고 영어 코스 하면 사람들 엄청 모인다. 그거 해라. 그런 거예요. 근데 마음가운데 그런 마음은 안 들더라고요. 그냥 이거 하나님의 고와 가부를 계속 섬기라고 하셨는데 왜 우리가 이걸 해야 되지? 이런 마음이 들었고 그래서 꾸준히 하게 돼서 지금까지도 하고 있습니다. 작년이었습니다. 집시 사역을 하는 선교사들 한 6명 정도가 모여서 팀 미팅을 하고 있었어요. 어떻게 할지, 무엇을 해야 될지. 미팅을 하고 있었는데 그때 밖에서 이렇게 똑똑똑 하는 소리가 들린 거예요. 그래서 이 시간에 누가 올 사람이 없는데 누구지? 딱 문을 열었더니 지금 보이시는 사진에 있는 애쉬라고 하는 여자아이가 그 문 앞에 딱 서 있는 거예요. 그래서 도대체 뭘 원하지? 이거 이제 딱 드는 생각 이런 거잖아요. 도대체 우리한테 도대체 뭘 원하는 거지? 이런 마음이 드는 거죠. 그래서 이제 쓱 들어왔어요. 그래서 아직까지도 그 긴장 모드가 풀리지 않는 그 선교사들이 딱 이렇게 주위를 이렇게 다 보고 있었는데 갑자기 이 어린아이가 그 주머니에서 이렇게 뭐를 이렇게 꺼내더래요. 봤더니 이 사탕을 딱 꺼내더니 그 선교사들한테 하나씩 주더래요. 이렇게 줬대요. 주고 나서 뭐라 그랬냐면 오늘이 자기 생일인데 당신들이랑 같이 좀 내 생을 좀 축하하고 싶다. 그러니까 이게 너무나 작은 거잖아요. 어떻게 보면요, 그렇죠? 근데 그러니까 이 집시 사역을 하는 이 선교사들한테는 이게 기적인 거예요. 왜냐하면 맨날 달라고만 하지 준 적이 없거든요. 그러니까 이거 하나를 보면서 진짜 우리가 그렇게 정말 뼈 빠지게 했는데 그래도 하나님께서 이렇게 하나씩 이렇게 보여주시는구나. 이게 너무나 조그만 거지만 그들이 변화하는 모습, 복음이 들어가는 모습을 보면서 참 많은 것들을 느낄 수 있었고 아직도 힘듭니다. 끝이 없어요. 이건요. 끝이 없는 사역 같아요. 근데 끝까지 하려고요. 그래서 이 사역을 위해서 좀 같이 기도해 주시면 정말 감사하겠습니다. 보시는 편에서 왼쪽 거죠. 그 단체 사진 같은 게 있지 않습니까? 3년 전에 제가 조라고 하는 독일 선교사님과 같이 같이 기도하는 시간이 있었습니다. 기도하면서 어떤 마음이 들었냐면 우리가 알바니아에 있는 목회자님들을 좀 섬기고 싶은데 아니면 도와드리고 싶은데 어떻게 하면 좋을까? 컨퍼런스는 너무 많아요. 기술을 주거나 뭐 스킬을 주는 이런 컨퍼런스 너무 많은데 어떻게 하면 이분들을 도와드릴 수 있을까? 둘이서 고민하며 기도하다가 작년에 무엇을 시작했냐면 회복 컨퍼런스라 그래서 간단하게 하면 와서 쉬세요 이거였어요. 와서 쉬세요. 너무 힘드니까 좀 와서 좀 쉬세요 이거였어요. 알바니아 목회자들이 재교육을 받을 수 있는 기회들이 많지 않고요. 자기가 자리를 비우면 그 자리를 대체할 수 있는 사람도 별로 없기 때문에 시작을 하면 끝까지 가야 되는 것들이 너무 많았어요. 그래서 작년에 25명의 전인 사역자들 저희가 모셔서 같이 캠프를 하고 무엇이 먼저인가, 내가 일하는 사람인가 아니면 내가 주님 앞에서 누구인가가 먼저인가를 다시 한번 돌아볼 수 있는 귀중한 기회가 되었습니다. 이번 해에 저희가 40명의 전임 사역자들을 저희가 모셔서 같이 하게 됐고요. 그 중에 한 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 뭐라고 그러셨냐면 내가 차라면 사역을 계속 하고 있었다는 거죠. 12년째 하시는 분이셨는데 쭉 하고 있다 보니까 자기 안에 있는 연료들이 다 소진되는 걸 느꼈다는 거예요. 그래서 190, 50, 30, 20 되면 불 들어오지 않습니까? 그럼 멈춰야 되는데 모든 에너지가 끝나고 근데 그 차를 내가 나와서 밀고 있는 걸 봤다는 거예요. 그러니까 뭘 할 수가 없는 거. 내가 그냥 해야 되고 이게 나고 이게 내 정체성이라는 거예요. 그래서 그런 나를 보았는데 왜냐면 주님 앞에서 내가 내세울 게 이거밖에 없기 때문에. 근데 회복 캠프를 통해서 그분께서 말씀하신 게 다른 게 중요한 게 아니라 내가 하나님 앞에서 아들이구나 이거였죠. 그러니까
그러니까 이게 먼저라는 걸 깨닫게 되었다. 그러니까 내가 아들인데 내가 뭐라든 그건 두 번째로 중요한 걸 텐데 어쩌면 세 번째로 중요하거나요. 근데 어떻게 보면 계속 내가 무엇을 해서 하나님 앞에서 내가 누구인지를 나타내려고 그랬다. 근데 이 캠프를 통해서, 심을 통해서 내가 하나님의 아들임을 다시 한번 깨닫게 됐고, 내가 사역은 그 다음임을 알게 되었다. 편하게 사역할 거다, 이렇게 얘기하더라고요. 한 선교사 아니면 한 사역자가 변화가 되거나 회복을 한다면 분명히 한 교회가 바뀌겠죠. 한 교회가 바뀌면 그 한 교회 안인 성도들이 같이 변화되겠죠. 저희가 꿈꾸는 게 바로 이런 것들입니다. 그 목사님들을 통해서 성도님들까지 모두 다 회복되는 그 순간까지 저희가 최선을 다해서 하려고 합니다. 돈이 많이 드는 사역입니다. 그래서 내년에 못합니다. 그래서 내후년에 다시 할 예정입니다. 그래서 제가 한국 선교사님 한 분을 꼬셨어요. 그래서 이거 좋은 사역이니까 내년에 하세요. 그랬더니 알겠대요. 하겠대요. 그래서 내년에 하시고 저는 내년 2019년에 감당하기로 했습니다. 기도 많이 해주시면 감사하겠습니다. 틴스트리트 하나가 더 있는데요. 틴스트리트 이거는 뭐냐면 청소년 컨퍼런스입니다. 이거는 그 발칸 쪽에 있는 보스니아, 몬테네그로, 코소보, 알바니아, 마케도니아, 여기 있는 발칸 쪽에 있는 그 사역자들, 리더들이 모여서 얘기를 하다가 여기서 한번 우리 청소년 컨퍼런스 한번 해보자 라는 생각이 들었고, 같이 얘기를 하고 동의하게 돼서 이번 8월 21일부터 25일까지 저희가 청소년 컨퍼런스를 하게 됩니다. 여기서 가장 그 기도해 주실 부분이 뭐냐면, 세르비아에 있는 청소년들이 올 거거든요. 세르비아랑 그 코소보에 있는 청소년들이 안 좋아요. 한국이랑 일본 아직도 좀 약간은 껄끄럽잖아요. 근데 그거보다 조금 더 이게 이런 마음이 있는 거예요. 왜냐하면 민족 말살 정책을 펴서 코소보 사람들 죽이려고 했으니까. 2년 전에 어떤 컨퍼런스가 있어서 그 세르비아 청소년들과 그 코소보 청소년을 같이 태워서 이렇게 한 차로 이렇게 보냈답니다. 갈 때는 뭔지 모르고 탔다가 내려올 때는 따라왔더라고요. 그러니까 청소년들이 뭘 알겠어요, 그렇죠? 근데 그럼에도 불구하고 그런 게 다 남아 있는 것들을 보면서 하나님 어쩌면 이 컨퍼런스를 통해서, 이 청소년 캠프를 통해서 좀 회복을 했으면 좋겠어요. 화해하면 참 좋을 것 같아요. 이런 마음이 들었거든요. 생각나실 때 이 세르비아 청소년들, 코소보 청소년들이 다시 화해하는, 우리 아버지와 어머니들은 정말 죽기보다 싫을 정도로 너희들을 미워했지만 내가 너희를 용서하고 나도 너희를 받아들이겠다, 이런 마음들, 이런 마음으로 좀 그 캠프 자체가 좀 그렇게 화해를 할 수 있는 그런 캠프가 되었으면 참 좋겠다는 마음이 듭니다. 같이 기도해 주셨으면 감사하겠습니다. 선교사로서 가장 기쁜 일이 무엇일까요? 선교사로서 가장 뜻깊은 일이 무엇일까요? 저는 제 13년 동안의 사역을 하면서 가장 그 뜻깊은 하이라이트는 이 청소년인 것 같습니다. 청년, 이게 지금 청년이 됐죠? 만디라는 청년입니다. 알만도 도스티라고 하는 알바니아 친구인데, 이 친구가 고2 때 이제 교회를 나오기 시작했어요. 제가 그 당시에만 해도 이제 교회 개척 사역을 하고 있었기 때문에 한 5년, 6년 했었으니까요. 나왔는데 말 안 듣죠. 당연히 안 듣는 게 당연하죠, 그렇죠? 뭐 도망 다니면 이제 끌고 다니고, 이제 와라 안 와라 전화하고 전화 안 받고, 이제 어느 날 이렇게 문신맞게 별 3개 이렇게 해온 거예요. 그래서 그게 뭐냐 이제 막 하더니 네가 삼성이냐 이렇게 별 3개 해오고 이런 거예요. 그러니까 이제 말이 안 되잖아요. 그러니까 너무 마음이 아픈데 자기 뭐 아무렇지도 않다는 이렇게 지냈었죠. 한 4, 5년 이렇게 지냈던 것 같습니다. 이제 대학을 가고, 이제 감사하게 대학원도 가고, 이제 사회복지를 전공했는데, 대학원을 졸업할 정도에 다시 한번 이제 뭐 계속 만나긴 했지만 어떤 딱 기회가 있었습니다. 뭐 할래? 이거였어요. 너 뭐 할래? 그랬더니 사역하고 싶어요, 이렇게 얘기한 거죠. 그래서 그 목사가 되고 싶니? 이렇게 물어봤죠. 그건 아니래요. 그래? 오케이. 그러면 어디에 사역하고 싶어? 그랬더니 지금 여기 있는 곳. 거기가 되게 시골이거든요. 일자리가 하나도 없죠. 그래? 그럼 뭐 먹고 살려고? 이랬더니 기도해봐야죠. 그래서 대책이 없는. 그래서 왜 내 주변에 이런 사람만 있지? 그래서 대책이 없죠. 그래서 그럼 어떻게 하려고? 그랬더니 모르겠대요. 기도해보겠대요. 그래서 오케이, 그럼 기도합시다. 기도했는데 정말 감사하게 이 친구가 사회복지를 전공했는데 그 시골교회 8개 교회에 이제 약간 장애가 있는 아이들을 이렇게 돌아보면서 이제 좀 봐줘야 되는 그런 자리가 있었나 봐요. 딱 그 자리에 난 거예요.
이 친구가 딱 들어갔죠. 근데 원래는 알바니아가 워낙 부패가 심한 지역이라서 우리나라 돈으로 하면은 한 300만 원, 그러니까 가치로 하면 3천만 원 정도 되겠죠, 이 나라. 이렇게 우리나라 돈으로 하면요. 그걸 넣어줘야 이제 자리가 나오거든요. 근데 돈 하나 없이 그냥 된 거예요. 그래서 그 자리에서 교회를 세우고 교회에서 사역을 하고 지금 딴 지역까지 지금 2교회를 지금 사역을 하고 있죠. 예, 그리고 어느 날 저한테 와서 이렇게 얘기하는 겁니다. 그래서 뭐 시점을 죽겠어요 이런 거죠. 그래서 왜? 그랬더니 애들이 말을 안 듣는데요. 그래서 너가 그랬다. 그랬더니 내가 그랬군요. 그래서 그러니까 이게 참 그 선교사라서 참 막 기쁜 것 같아요. 그러니까 제가 끝이 아니라 그 현지 사역자가 쓰고 그 현지 사역자가 또 다른 사람을 제자 훈련시키고 어쩌면 그 중에서 한 명이 뭐 주님이 원하신다면 뭐 사역자가 되거나 계속 주님을 섬기고 이렇게 계속 이어가는 것. 이게 아마 하나님께서 가장 기뻐하시지 않을까. 그러니까 저도 그래서 이 친구뿐만 아니라 다른 분도 있지만 이런 마음, 이게 하나님께서 참 기뻐하시는 선교가 아닐까라는 생각이 들었습니다. 여기까지가 제 선교에 대한 일상이고요. 기억이 잘 안 나시겠지만 기억나실 때마다 네가 어딘지 알 바 아니다. 그곳에 있는 알바니아 선교사 신은철 선교사 기독해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 말씀을 말씀을 보면요. 1차 전도 여행이 끝나고 5년 뒤에 2차 전도 여행이 다시 시작하게 됩니다. 1차 전도 여행 때 많은 어려움도 있었지만 복음도 많이 뿌려지게 되었죠. 그리고 나서 바울이 처음으로 간 것이 바로 더베와 루스드라고 가게 되죠. 그곳에서 만나게 된 한 사람이 바로 디모데를 만나게 됩니다. 디모데를 만나면서 이 디모데에게 가장 먼저 이렇게 부탁하면서 했던 것이 무엇이냐면 할례를 행하게 되죠. 이유 중에 하나는 왜냐하면 바울이 가는 곳마다 어딜 먼저 가냐면 회당이라 그러죠. 소위 말하는 유대인들이 모이는 곳, 그곳에 가서 복음을 전하기 때문에 옆에 있는 친구가 할례를 안 받았으면 어떻게 할 수가 없기 때문에 이제 복음을 전하기 위해서 좀 했으면 좋겠다고 하고 그것을 받아들이게 되죠. 유대인이 있는 곳으로 가는 것이 가장 효과적인 방법이었을 거라고 생각이 듭니다. 그렇죠? 왜냐하면 하나님도 알고 말씀도 알기 때문에 아마 가장 저촉점이 많았고 설명하기 되게 쉬웠을 거라고 생각됩니다. 아주 쉽진 않았겠죠. 그러나 이방인보다는 좀 더 쉽지 않았을까 생각이 듭니다. 그러나 하나님께서 이 바울에게 주신 그 사명이 무엇인지를 보면은 약간은 좀 더 확장되어 있는 사명 선언을 볼 수 있습니다. 그게 사도행전 9장 15절인데요. 주께서 이르시되 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다 라고 이야기하고 있죠. 이방인, 임금, 이스라엘 자손. 근데 바울이 계속해서 먼저 좀 가려고 하고 좀 계속 초점을 맞추려고 했던 부분이 바로 유대인들이었죠. 조금은 쉬워 보이는 것, 조금 그래도 이 정도 하면 괜찮겠다라고 생각할 때가 참 많습니다. 제가 아는 선교사 중에 한 명이 그 미국 선교사님이셨는데 사역을 정말 잘하셨어요. 근데 알바니아를 배우기를 되게 어려워하셨어요. 그러니까 되게 어려운 언어거든요. 34개 알파벳, 옥격, 정말 복잡한 언어입니다. 지금 제가 하고 있는 게 정말 은혜일 정도로 진짜로요. 그래서 좀 알바니아를 좀 더 열심히 배워보세요. 그랬더니 뭐라 그러시냐면 안 그래도 할 수 있대요. 그러니까 내가 하는 만큼 할 테니까 걱정하지 말아라 이렇게 얘기하는 거죠. 그러니까 내가 효과적으로 하고 있다, 내가 할 만큼 하고 있다, 이게 내 한계인데 왜 더 이상 하라고 하느냐. 어쩌면 바울이 처음에 시작했을 때 가자, 가서 그것을 하자, 이방인들보다는 약간 유대인들 먼저 가면 좋겠다 이런 마음이 먼저 들었을 수도 있습니다. 근데 이게 그 사명의 전부는 아니었죠. 어쩌면 한정까지는 아니지만 계속 효과적인 부분으로, 효과적인 방법으로 이 바울은 선교를 하고 있었습니다. 재미있는 것은 무엇이냐면 결과가 너무 좋았습니다. 4절과 5절을 보시면 무엇이라고 얘기하냐면 여러 성으로 다녀갈 때에 예루살렘에 있는 사도와 장로들이 작정한 규례를 그들에게 주어 지키게 하니 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어가니라 라고 이야기하고 있습니다. 가는 곳마다 많은 교회들이 성장을 하고 더 많은 사람들이 예수 그리스도를 믿게 되었습니다.
아마 밤마다 와, 주님께서 행하신 일을, 와, 이렇게 많은 일들을 행하셨네. 야, 이렇게 회당에 가서 하니까 이렇게 놀라운 일을, 이렇게 효과적인 일들이 일어나는구나 라고 이야기했을 수 있을 거라 생각이 듭니다. 그래서 어떻게 하냐면, 아, 그러면 아시아 쪽으로 좀 더 가볼까? 이런 마음이 들었던 것 같습니다. 그래서 부르기아, 길리기아, 하여튼 갈라디아로 쭉 가게 됩니다. 가려고 하고 있었죠. 그런데 여기서 중요한 것은 무엇이었냐면, 이게 틀렸다고 얘기한 것이 전혀 아닙니다. 근데 하나님은 그것과 조금 다른 계획을 가지고 계셨다는 것이죠. 하나님의 계산과 저희의 계산이 틀릴 수가 있습니다. 하나님의 사역의 초점, 아니면 초점과 우리 사역, 아니면 우리의 초점이 다를 수 있습니다. 볼 때는 와, 좋네, 잘하고 있는 것 같네, 형통한 것 같네 라고 이야기할 때가 있죠. 우리 인생이 이 정도면 참 잘 가고 있다, 이런 생각이 들 때가 가끔은 있습니다. 우리를 축복해 주시는구나, 건강하게 해주시는구나, 자녀가 좋은 대학 갔구나, 우린 이것을 잘 되고 있다라고 이야기할 때가 있습니다. 우리는 기도의 제목이 이루어질 때 하나님이 역사하신다고 이야기할 때가 있습니다. 그럼 질문을 해보셨습니까? 왜 하나님이 이런 축복을 주시지? 하나님은 왜 이렇게 해주시지? 라는 질문을 해보신 적이 있습니까? 한국은 참 풍족한 것 같습니다. 제가 와보니까 수박이 한 통에 15,000원, 20,000원 해요. 알바니아는 1,500원인데 10배인 거예요, 10배. 그러니까 이거는 뭐 손을 못 대죠. 그러니까 이거는 이제 과일은 알바니아에서 먹으려고 고기를 먹고 있습니다. 이제 그건 아니고요. 하여튼 이제 과일은 진짜 너무 비싸더라고요. 하나님이 이렇게 한국을 축복해 주셨는데 이걸 왜 이렇게 하셨지? 내 계산인가? 이게 하나님의 계산인가? 이게 하나님의 초점인가? 아니면 우리들의 초점인가? 하나님이 이렇게 풍족하게 하신 이유가 무엇이지? 깜짝깜짝 놀랄 때가 너무나 많습니다. 한국 올 때마다, 제가 2년마다 한 번씩 오는데 너무나 놀랄 때가 너무나 많습니다. 너무 잘 산다, 너무 잘 살아졌다, 막 밥 한 끼가 와, 이럴 때가 너무 많습니다. 그러면 이게 형통이라고 이야기할 수 있는 건가? 이게 하나님의 축복이라고 이야기할 수 있는가? 정말인가? 그 길을 점검할 필요가 있죠. 제 얘기를 잠깐 하겠습니다. 저는 7살 때 저도 목사 된다고 기도를 했습니다. 이경주 목사님 잘 모르겠는데, 제 아버지도 목사님이시거든요. 하셨겠죠. 옆에서 이제 찔러주셨겠죠. 이제 밥 먹을 때마다 했어요. 아버지, 저는 목사 되게 해주시고, 하여튼 했습니다. 그래서 당연히 돼야 되는 줄 알고 총신대학을 갔습니다. 대학원을 가고요. 안 떨어졌습니다. 감사하게. 그리고 이제 강서고시, 그것도 안 떨어지고 감사하게 쭉 갔어요. 그 당시에 이제 제가 계획했던 것 중에 하나가 뭐였냐면, 유학을 한번 가볼까, 이런 마음이 좀 들었었습니다. 나쁜 건가요? 아니죠. 목사 되겠다고 했는데 하나님 말씀 더 열심히 잘 가르치려고 더 배우겠다는데 그게 나쁜 건 아니잖아요. 그렇죠? 그래서 저는 그 길이 맞다고 생각했습니다. 근데 그때 이제 결혼한 지 3개월 만에 이제 아내가 아프고, 이제 제가 안 아프고, 감사하게는 아니죠. 하여튼 아내가 아프고, 그래서 이제 뭐 혹이 너무 커서 이제 수술을 하게 되고, 그때 저희가 그냥 저희 모르겠어요. 딱 엎드리게 된 거예요. 그래서 그때 하나님께서 다른 계획을 가신 걸 저희가 알게 된 거죠. 선교사. 그러니까 저도 한 번은 생각해 본 적이 없는데, 이렇게 하나님의 초점이 틀릴 수 있구나. 그러니까 내가 생각했던 것, 나쁜 건 아니잖아요. 그렇죠? 근데 내가 생각했던 방법과 하나님이 생각하시는 방법, 목적, 초점이 다를 수 있구나는 걸 깨닫게 되었습니다. 그래서 7절을 보시면 비시니아 쪽으로 가고, 마지막에 트로아스라는 곳에서 이제 우리가 너무나 잘 아는 마케도니아 환상을 보게 됩니다. 그렇죠? 밤의 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘 이라고 이야기하고 있습니다. 마침내 바울은 자기가 그 9장에서 봤던 하나님께서 말씀하셨던 이방인, 임금, 이스라엘 이란 세 단어, 세 목적을 가진 것들, 이 사명을 깨닫기 시작했죠. 환상을 보는 게 중요하진 않은 것 같습니다. 그렇죠? 하나님이 오직 답답했으면 여기까지 갔겠어요. 그렇죠? 그 전에 할 수 있었는데요. 유럽으로 가겠다. 그래서 말씀하시고 알겠습니다 하나님, 제가 글로 가겠습니다. 인정했다고 성경에 나오죠. 그러고 나서 11절에 보시면
우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 바로 네아폴리로 가게 됩니다. 예. 하나님께서 사명을 주시고 그 사명을 깨닫게 하셨을 때에 언제 행동으로 옮겨야 하는가? 아니면 하나님께서 딱 주시는 때 있잖아요. 그렇죠? 아, 이거 해야 되는구나. 이런 마음을 주실 때 있지 않습니까? 그러면 언제 행동으로 해야 되는가? 근데 그때에 우리 성도님들이 생각을 너무나 많이 하시거나 계속 고민하시고 그것만 묵상하시면 하나님의 뜻과 멀어질 가능성이 더 많습니다. 제가 권유하기는 즉시 하시는 게 참 좋습니다. 8년 전이었습니다. 8년 전에 제가 그 루시냐라고 하는 2만 명 도시에서 사역을 하고 있을 때에 어느 성도님 한 분이 저한테 와서 같이 신방을 좀 해달라는 거예요. 그래서 뭐 신방이야 당연히 할 수 있죠. 가면 되니까요. 갔습니다. 저는 이제 생각하기를 그냥 가서 커피 한 잔 마시고 뭐 얘기하고 뭐 한국 얘기하시면 되게 좋아하시거든요. 얼마 벌고 이런 거 되게 좋아하시거든요. 그런 얘기 해드리고 하면 되겠다 하고 그런 마음, 아주 가벼운 마음으로 갔는데 문을 딱 열고 들어갔는데 이쪽에 그 남자분 한 분이 딱 앉아 계셨는데 파킨슨병에 걸리신 분이셨던 거예요. 그 당시만 하셔도 그렇게 거동은 좀 불편하셨지만 말씀 잘 하시고 이제 잘 이해하시고 그래서 딱 막 이런 거죠. 이게 그냥 신방은 아니겠구나. 라는 마음이 딱 든 거예요. 그래서 이제 차가 나오고 이제 차를 마시고 있는데 이제 그럴 때 있지 않습니까? 이제 하나님께서 말씀하시라고 이야기하는 건 좀 그렇지만 그러니까 마음 가운데 야 은철아 복음을 좀 전하면 안 되겠니? 이런 마음이었어요. 뭐 누가 얘기한 건 아니지만 그런 마음이 들었어요. 부담감이죠. 그분을 볼 때마다 근데 그걸 이제 하나님 지금은 안 될 것 같아요. 제가 그런 거예요. 놀라셨죠? 제가 막 복음 전하고 이럴 줄 아시죠? 하나님 지금 안 될 것 같아요. 제가 언어가 잘 안 되고요. 핑계거든요. 지금은 제 준비가 안 됐어요. 준비할 게 뭐가 있어요. 그렇죠? 다 아는 건데. 근데 계속 제가 계속 그걸 무시한 거예요. 한 지금은 아니에요. 해라. 아니에요. 해라. 아니 지금 안 돼요. 해라. 아니 지금 아니에요. 제가 진짜 막 알바니아 정말 시점 말대로 기똥차게 할 때 제가 다시 와서 그때 전화할게요. 1시간 반 동안 있었는데 제가 뭘 했는지 모르겠어요. 계속 전 그 싸움을 한 것 같아요, 안에서요. 근데 못 전했어요. 나왔어요. 하나님 제가 다시 올게요. 근데 못 갔어요. 황당하죠. 그러고 나서 이번에 5월에 그 성도님한테 연락이 온 거예요. 아버지 돌아가셨다고. 그러니까 다 잊어먹었었죠. 그때 무슨 다 잊어먹었었는데 그 얘기 딱 들으니까 그 8년 전의 이야기가 그냥 진짜 그냥 딱 기억이 나더라고요. 선교사인데. 그래서 얼마나 회개했는지 몰라요. 근데 감사하게 그 복음 영접하시고 돌아가셨는데 야 신은철 네가 8년 전에 정할 수 있었잖아. 그때 예수님 믿었다라는 보장은 없지만 야, 하나님께서 주신 기회를 왜 그때 놓쳤어? 그때 순종했으면 좋았을 텐데 왜 안 했어? 라는 마음이 너무 많이 드는 거예요. 저는 성도님들이 저와 같이 살지 않기를 바랍니다. 하나님께서 말씀하실 때 이건가? 하시면 그거예요. 하시면 되는데 저희는 핑계가 너무 많아요. 생각이 너무 많아요. 그러다 보니까 하나님이 정말 이거 하면 좋겠다라고 하셨을 때 못하고 그냥 넘어갈 때가 너무나 많은 것을 볼 수 있었습니다. 순종하십시오. 귀한 것 같습니다. 이런 마음이었으면 좋겠습니다. 그렇다면 바울은 이 순종을 했잖아요. 그렇죠? 이틀 고민하지 않고 바로 그곳에 갔습니다. 그러면 사람이라면 내가 생각했던 회당으로 가고 뭐 이렇게 했어도 정말 4, 5절에 나온 것처럼 놀라운 일을 행하셨는데 내가 지금 누구의 뜻대로 가고 있죠? 하나님의 뜻대로 가고 있으면 이건 끝났다. 이건 뭐 가자마자 막 사람들 오고 막 복음 전하고 이러겠다라고 갔지요. 갔는데 가자마자 간 곳이 감옥으로 가게 되죠. 흡신 두들겨 맞고.
그럼 이때 질문이 하나 나오지 않겠습니까? 이건 뭐죠? 내가 하나님 뜻대로 했는데 그럼 형통해야 되는 거 아닙니까? 잘 살아야 되는 거 아닙니까? 그렇게 기도하잖아요. 그게 해달라고 기도하지 않습니까? 하나님 뜻대로 하면 될 것 같다고 이야기하지 않습니까? 이건 뭐지? 하나님 왜 이러죠? 제가 분명히 이렇게 했잖아요. 하나님께 말씀하신 대로 하고 있잖아요. 하나님 주님께서 원하시는 대로 지금 살고 있잖아요. 너무나 힘들어도 어려워도 주님 뜻대로 하겠다고 지금 무릎 꿇고 기도하고 있지 않습니까? 근데 제 인생은 왜 그렇죠? 라고 이야기하고 있다는 것이죠. 그러고 나서 저희도 그런 마음이 들었었습니다. 5년 전에 이제 저희도 딸이 하나밖에 없어가지고 계속 기도했어요. 하나님 저희도 좀 한 명 더 주셨으면 좋겠습니다. 뭐 시험관 이것까지 가지 않았는데 주님 주시면 받겠습니다. 계속 기도했는데 안 주시는 거예요. 제 마음 가운데 그런 마음이 있었던 거예요. 하나님 왜 그러죠? 하나님 제가 여기서 14년 동안 이렇게 어려운 날에서 지금 사역을 하고 있는데 이 정도는 해줄 수 있잖아요. 한 명 더 주실 수 있잖아요. 안 주셨어요. 그 2년 전에 아내가 이제 더 이상 이제 아기를 낳을 수 없는 수술을 하게 되고, 이제 더 이상 뭐, 이건 뭐죠? 이런 일상들이, 아마 이런 일들이 제 인생에만 나타나나요? 아니죠. 하나님을 바라보는 모든 사람들에게 이런 일들이 나타나게 되는 것이죠. 하나님 왜 이렇게 되는 것이죠? 그때 바울이 자기의 사명에 대한 그 다음 절을 기억하지 않았을까 저는 생각이 듭니다. 9장 16절에 보면 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보일 것이다 라고 이야기하고 있죠. 예수님의 이름을 위해서 고난 받을 것이다. 주님의 이름을 위해서 힘듦이 올 것이다. 다시 한번 아마 바울은 주님께서 주시는 사명을 온전히 이해할 수 있는 시간이 아니었을까. 아, 그렇구나. 그럴 수 있구나. 예수 그리스도를 믿는 것이 정말 기쁜 일이지만 쉽지는 않구나. 그러나 이것이 바로 우리가 말하는 하나님이 원하시는 형통이 되는 거죠. 왜냐하면 하나님이 원하시는 길로 가고 있기 때문에. 여기서 16장을 지금 아우르는 설교인데요, 여기서 마지막 한 이야기가 나오게 됩니다. 바울과 실라가 감옥에 갇히게 되고요, 감옥에서 엄청 맞고 이제 쇠사를 붙게 됩니다. 밤 12시에 뭐 다 아시겠지만 25절을 보면 이제 기도하면서 하나님께 찬양을 드리게 됩니다. 그 다음에 일어난 일이 무엇입니까? 바로 지진이 일어나고 감옥 문이 열리고 묶였던 쇠사들이 풀어지고 이렇게 되죠. 할렐루야. 아멘이 나오죠. 그렇죠? 이런 기적이 나오잖아요. 와, 이런 일도 있구나. 아, 진짜 놀랍네. 우리 인생에 이런 일도 있을 수 있죠. 그렇죠? 아니면 반대로 너무나 어려운 일이 있을 수도 있겠죠. 왜 우리의 인생에 이런 일이, 이 반대의 일들이 우리 인생에 생기게 됩니다. 와, 할렐루야. 그러나 하나님 왜 이런 일들이 일어나게 됩니다. 저 같으면 이런 일이 일어났을 때, 아, 대단하다. 와, 나가서 그냥 뭐예요? 하나님이 이런 기적을 나한테 행하셨다. 이런 분이 하나님이시고 막 간증 집회 다니고 이러잖아요. 막 이런 일이 일어났다 이렇게 했을 것 같아요. 근데 바울과 실라가 했던 행동은 어쩌면 상식적이지 않습니다. 그렇죠? 풀어주셨잖아요. 그렇죠? 그러면 나가는 게 맞죠? 안 나가잖아요. 왜 안 나갔을까요? 바로 그 다음에 답이 나오죠. 당연히 답이 나오죠. 뭐가 나옵니까? 간수가 그 앞에서 무릎을 꿇으면서 뭐라 그럽니까? 그렇죠? 어떻게 하면 나와 내 가족이 구원을 받을 수 있습니까? 이 많은 이야기의 초점은 바로 딱 한 명, 간수가 되는 거죠. 지진 일으키시고 막 새창살 푸시고 환상 보이시고, 그러나 이 모든 일을 일으키신 마지막에 초점이 어디로 가고 있냐면 간수. 아마 이 간수가 상당히 메마른 영혼이었나 봐요. 이렇게까지 안 하면 아마 이렇게 고꾸라지지 않을 영혼이었나 봐요. 그래서 하나님께서 이 영혼을 사랑하셔서
이 많은 그 전의 일들을 일으키신 거죠. 누가 같습니까? 저희와도 같죠. 저희도 옛날에 그렇지 않습니까? 예수님 믿기 전에 그래서 하나님께서 많은 것들을 보여주시고 많은 것들을 일으키셔서 저희가 주님께 돌아왔지 않습니까? 이제 그러고 하나님의 초점이 어딨냐면 이 한 영혼에 있게 되는 거죠. 그러면 지금 우리가 겪고 있는, 경험하고 있는 모든 사역은, 일들은 그럼 도대체 무엇을 위한 것이냐라고 이야기했을 때 마지막은 내 옆에 있는 한 영혼을 위해서 이 모든 일들이 제 인생에, 여러분 인생에 일어나고 있다는 것입니다. 이것을 알지 못하면 언제나 그냥 이것을 묵상하게 되는 거예요. 하나님 왜 이런 고난을 주셨습니까? 그냥 거기 계속 있는 거예요. 왜 이렇게 살아요? 왜 하나님 제가 이렇게 알고 있잖아요. 왜 제 인생이 이렇습니까? 왜 그렇습니까? 아니면 잘 돼도 하나님 정말 잘 됐네요. 제 인생 좋네요. 라고 끝나게 버리죠. 그러나 하나님께서 원하시는 것은 무엇이냐면 그 다음을 봐. 그 다음 한 명이 내 옆에 있는 그 한 영혼을 봐. 그 영혼을 위해서 내가 이런 일을 했는데 이것을 깨닫지 못하고 내가 지금 줬던 그 고난을 그냥 고난만 묵상하고 있거나 내가 줬던 그 형통만 묵상하고 있다면 어쩌면 반쪽짜리가 되는 거죠. 하나님의 초점이 맞춰지지 않은 거죠. 이게 선교고 이게 전도 아니겠습니까? 하나님 제 인생에 일어났던 모든 일들을 사용하셔서 제 옆에 있는 영혼 한 영혼을 구원할 수 있다면 주님 허락합니다. 주님 사용하시고 인도해 주십시오. 이게 저희가 해야 될 것이죠. 이것을 이렇게 이해하지 못하면 내가 가지고 있는 왜 하나님이 이런 일들을 제 인생에 허락하셨습니까? 해석이 안 되죠. 그러나 하나님 그 다음 장면, 그 다음 페이지를 봤을 때에 내가 이래서 너에게 이런 일을 행하였다라고 이야기한다면 내가 이래서 하나님께서 이런 일들을 행하셨구나. 내 옆에 있는 영혼들을 내가 보지 못했구나. 내 옆에 죽어가는 영혼들을 내가 보지 못했구나. 주님, 제가 그 영혼 보겠습니다. 이런 마음이었으면 좋겠습니다. 아내가 수술하고 나서, 아기를 못 갖는 수술을 하고 나서부터 일어난 일들이 이런 일들인 거예요. 갑자기 전혀 되게 이제 부끄러워하거든요. 이야기 잘 안 하고요. 아픈 거 이런 거 잘 얘기 안 하거든요. 일이 있고 나서 한 명씩 오는 거예요. 아내한테 와서 뭐라고 했냐면 나도 그랬어. 아니면 나도 아기를 10년 동안 못 갖는 사람들도 있고 그 전에 얘기를 한 번도 안 했던 분들인데 와서 한 명씩 이야기하고 전도하고 이렇게 되더라고요. 그래서 그걸 보면서 이게 하나님께서 행하실 때는 이유가 없이 하신 일이 없구나 였습니다. 사랑하는 우유제일교회 성도 여러분, 성도님의 인생의 목적이 무엇입니까? 아니면 하나님의 초점이 무엇입니까? 하나님께서 성도님들에게 말씀하시는 것이 무엇입니까? 궁극적으로 저희가 해야 될 것이 무엇이냐면 한 영혼 구하는 것. 내 옆에 있는 내 가족, 아니면 직장 동료가 될 수도 있겠죠. 누가 되었든지 간에 이웃이 될 수 있겠고요. 하나님, 그 영혼, 그래서 제가 이런 일을 했군요. 그래서 이랬군요. 이제 이것을 통해서 주님, 제가 복음 전하겠습니다. 이런 마음이었으면 좋겠습니다. 지금 이 순간 한 명만 생각해 보십시오. 10초 드리겠습니다. 10초. 10, 9. 한 명만 생각해 봐. 이 영혼 내가 정말 구원했으면 좋겠다. 하나님 한 명만. 생각하셨습니까? 저도 한 명 있습니다. 조이라는 친구인데 그 친구도 제가 조그만 도시 있을 때 같이 사역하다가 대학교 가더니 떠나버렸어요. 다시 돌아야 돼요. 전 조이라는 친구를 위해서, 조이라는 그 대학생을 위해서 기도하겠습니다. 아마 성도님들 한 분 한 분도 아마 그 마음 가운데 부담이 있는 영혼들이 분명히 있을 거라 믿습니다. 그럼 지금 이 시간 저희가 할 것은 무엇이냐면 기도해야죠. 그렇죠? 같이 이 시간 한번 좀 기도를 했으면 좋겠습니다. 그래서 하나님, 그 영혼 돌아올 수 있도록 저희를 사용하여 주십시오. 아버지, 지금 제가 품고 있는 이 영혼 한 명, 성경도 똑같아요. 하나님, 이 영혼 한 명 주님께 돌아올 수 있도록 주님 인도하여 주십시오. 제가 가지고 있는 것, 제가 가지고 있는 시간, 주님 그 모든 것 들여서 이 한 영혼 돌아올 수 있다면 주님
사용하시고 제 아픔까지 사용하기 원하신다면 주님 사용하여 주시옵소서. 예, 그런 마음으로 저희가 같이 기도하며 나아가기 원합니다. 같이 기도하시겠습니다. 같이 기도하시겠습니다.